اس جیسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ عمر عیار حیرت بھرے انداز میں اس جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جنگل میں کوئی چرند پرند دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پورے جنگل میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جنگل میں سرے سے کوئی زیروح آباد ہی نہ ہو۔ عمر عیار لشکر سے نکل کر اس جنگل میں گھومنے پھرنے کے لیے اکثر آ جایا کرتا تھا۔ اس جنگل میں چونکہ سانپ اور زہریلے حشرات الارض نہ تھے اور نہ ہی درندے، اس لیے عمر عیار کو اس جنگل میں آنے پر کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ جنگل میں ہر طرف گھومتا پھرتا تھا۔ جنگل کی ایک حصے میں چونکہ خوشنما پھلوں سے لدے ہوئے درخت بھی تھے، اس لیے عمر عیار ان درختوں پر چڑھ جاتا تھا اور درختوں کی شیریں پل توڑ توڑ کر کھاتا تھا، اور جب تھک جاتا تو ایسے ہی کسی گھنے درخت تلے آرام بھی کر لیتا تھا۔ عمر عیار اس جنگل میں عموماً اس وقت آتا تھا جب اس نے کسی جادوگر کو لوٹا ہوتا تھا اور اس جادوگر کے خزانے پر قبضہ کیا ہوتا تھا۔ اس جنگل میں آ کر وہ جادوگر سے ہتھیایا ہوا خزانہ نکال کر گنتا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ آج اس نے کسی جادوگر کو تو نہ لوٹا تھا، لیکن چونکہ اسے اپنا خزانہ دیکھے کافی دن ہو گئے تھے، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر سے نکل آیا تھا، اور اس جنگل میں آتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا اور خود جنگل کے وسط میں آ گیا تھا۔ جنگل میں آتے ہی اسے احساس ہوا جیسے جنگل میں آج ضرورت سے زیادہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ہر طرف ویرانی اور گہرا سکوت سا چھایا ہوا تھا، جیسے اس جنگل کے رہنے والے سارے باسی جنگل سے کہیں نکل کہیں اور چلے گئے ہوں۔ حیرت ہے، پہلے جب میں اس جنگل میں آتا تھا تو یہاں ہر طرف خرگوش، ہرن اور مختلف قسم کے جانور دوڑتے پھرتے تھے اور درختوں پر رنگ برنگے پرندے چہچہاتے رہتے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اس جنگل میں کال پڑ گیا ہو اور تمام جانور اور پرندے یہ جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ عمر عیار نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سے جنگل میں گھومتا پھرتا رہا، لیکن اسے جنگل میں نہ تو کوئی چھوٹا سا جنگلی چوہا دکھائی دیا اور نہ کوئی چڑیا کا بچہ۔ عمر عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آخر یہ سارے کے سارے پرندے اور جانور گئے کہاں؟ اسی لمحے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے چمک سی لہرائی تو وہ چونک پڑا۔ چمک اس سے کچھ فاصلے پر درختوں کے گرے ہوئے پتوں میں آتی معلوم ہوتی تھی۔ عمر عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کیسی چمک ہے؟ اور تیزی سے ان پتوں کی طرف بڑھا جہاں سے اسے چمک دکھائی دی تھی۔ جنگل میں ہوا چل رہی تھی، اس لیے خشک پتے اڑ رہے تھے۔ شاید ہوا کی وجہ سے پتے اڑ کر اس چمکدار چیز پر پڑ گئے تھے، اس لیے عمر عیار کو دوبارہ وہ چمک دکھائی نہ دی، لیکن وہ پتوں کے پاس آ کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے پتوں کے درمیان سے پھر سے چمک دکھائی دی تو وہ تیزی سے ان پتوں کی طرف لپکا۔ اس نے پتے ہٹائے تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ وہاں سفید رنگ کا ایک موتی پڑا ہوا ہے۔ یہ چمک اسی موتی سے نکل رہی تھی۔ موتی مٹر کے دانے کے برابر تھا۔ عمر عیار نے جھک کر اس موتی کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ عمر عیار نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، چمک موتی، اوہ یہ تو چمک موتی ہے، دنیا کا نایاب اور قیمتی ترین موتی، یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ ایسے موتیوں کو بخوبی شناخت کر سکتا تھا، اس لیے اس موتی کو دیکھ کر ہی اسے پتا چل گیا تھا کہ موتی کس مالیت کا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر پھر سے ایسی ہی چمک دکھائی دی۔ عمر عیار اچھل پڑا اور تیزی سے اس طرف بڑھا۔ اس نے پتے ہٹائے تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں کہ وہاں بھی ایسا ہی سفید رنگ کا موتی پڑا ہوا تھا جیسا موتی عمر عیار کو پہلے ملا تھا۔ اس نے فوراً دوسرا موتی اٹھایا اور اسے بے غور سے دیکھنے لگا۔ عمر عیار نے کہا، حیرت ہے، یہ دوسرا چمک موتی ہے، آخر اس جنگل میں یہ موتی کہاں سے آئے؟ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اب تو اسے اور زیادہ دلچسپی ہو گئی کہ جنگل سے اسے 2 موتی ملے ہیں تو یقیناً یہاں اور موتی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ اسے کچھ فاصلے پر 2 مختلف جگہوں پر چمک دکھائی دی۔
تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ تیزی سے آگے بڑھا تو اسے مزید 2 موتی مل گئے۔ عمر عیار نے مسرت برے لہجے میں کہا، لگتا ہے میرا آج اس جنگل میں آنا میرے لیے نیک شگون ثابت ہوا ہے، جو اس جنگل میں مجھے اتنی قیمتی اور نایاب موتی مل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے چمک دکھائی دی تو وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے 5واں موتی ملا، پھر اسے وقفے بعد چمک دکھائی دیتی چلی گئی اور اسے جگہ جگہ سے چمک موتی ملنا شروع ہو گئے۔ موتی ایک سیدھ میں پڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی موتی سے بری تھیلی لے کر اس جگہ سے گزرا تھا۔ اس تھیلی میں سوراخ تھا اور اس میں سے ایک ایک کر کے موتی گرتے چلے گئے تھے، اور ان موتیوں کے مالک کو اپنی تھیلی سے موتی گرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اب یہ عمر عیار کی خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ موتی اسے مل رہے تھے۔ اسے اب تک 30 موتی مل چکے تھے اور ابھی تک موتی ملنے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور موتی اٹھاتا چلا جا رہا تھا اور انہیں اپنی زنبیل میں ڈالتا جا رہا تھا۔ عمر عیار نے مسرت برے لہجے میں کہا، لگتا ہے جو آدمی یہ موتی لے کر یہاں سے گزرا ہے اس کے پاس ان موتیوں کی تھیلی ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری بوری ہی بری ہوئی تھی جو اس نے اتنی موتی یہاں گرا دیے ہیں۔ وہ جنگل میں کافی دور آ گیا تھا۔ جب اسے مزید 20 موتی اور مل گئے تو اسے سامنے جنگل میں ایک کھنڈر دکھائی دیا۔ موتیوں کی چمک اس کھنڈر تک جا رہی تھی۔ اب ہر قدم کے فاصلے پر اسے ایک موتی مل رہا تھا۔ عمر عیار نے کہا، جس کی یہ موتی ہے شاید وہ اس کھنڈر میں آیا تھا، اس نے یقیناً چمک موتیوں کا خزانہ اس کھنڈر میں چھپایا ہوگا۔ اور پھر وہ موتی اٹھاتا ہوا کھنڈر کے قریب آ گیا۔ یہ کھنڈر اس نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، وہ کئی بار اس کھنڈر میں آ چکا تھا۔ کھنڈر صدیوں پرانا تھا اور مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس کی چند دیواریں یا پھر 1-2 کمروں کے ساتھ ایک تہخانہ بھی سلامت تھا۔ چمک موتی عمر عیار کو اس راستے کی طرف لیے جا رہے تھے جو کھنڈر کے تہخانے کی طرف جاتا تھا۔ عمر عیار نے کہا، شاید وہ آدمی موتیوں کا خزانہ چھپانے کے لیے کھنڈر کے تہخانے میں گیا ہے، مجھے فوراً اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور کاندھوں پر اوڑھ لی۔ چادر اوڑھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ بے فکر ہو کر آگے بڑھ سکتا تھا۔ اگر کھنڈر میں کوئی ہوتا تو وہ اسے کسی بھی صورت میں نہ دیکھ سکتا تھا۔ عمر عیار غیبی حالت میں کھنڈر کے تہخانے میں آ گیا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ تہخانے میں بھی اسے چند موتی گرے ہوئے دکھائی دیے تو اس نے جھپٹ کر ان موتیوں کو اٹھا لیا اور پھر مزید موتی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں مزید کوئی موتی دکھائی نہ دیا۔ وہ تہخانے سے نکل کھنڈر کے دوسرے حصوں میں گیا کہ شاید اسے کہیں اور ایسے موتی مل جائے، لیکن سارا کھنڈر کھنگالنے کے باوجود اسے مزید موتی نہ ملے تو اس کا منہ بن گیا۔ عمر عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، بس 100 موتی؟ میں تو سمجھا تھا کہ مجھے ایسے ہزاروں موتی ملیں گے۔ کیونکہ وہاں کوئی نہ تھا اس لیے اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈال لی۔ وہ کھنڈر سے واپس نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز کسی بوڑھی عورت کی تھی۔ عمر عیار چونک پڑا۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اسے لے کر دوڑتا ہوا تہخانے کی طرف بڑھا۔ عمر عیار فوراً تہخانے میں پہنچ گیا۔ تہخانے کے پاس پہنچ کر وہ ایک ستون کی آڑ میں آیا اور پھر وہ ستون کی آڑ سے تہخانے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ تہخانے میں ایک بوڑھی عورت گری پڑی تھی۔ اس کے قریب ایک سیاہ رنگ کا کھوپرا ناگ کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ بوڑھی عورت کی جسم میں کوئی حرکت نہ تھی، وہ شاید اس ناگ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ عمر عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اوہ، یہ بوڑھی عورت کہاں سے آ گئی؟ میں تو اس تہخانے کا ایک ایک حصہ دیکھ کر گیا تھا۔ پہلے تو یہاں نہ کوئی ناگ تھا اور نہ عورت۔ ناگ زور زور سے پھنکار رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کے سر کے پاس کھڑا تھا اور پھنکارتے ہوئے بار بار اپنی سرخ زبان لپلپا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بوڑھی عورت کو کاٹ لے گا۔ عمر عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اوہ، اگر میں نے جلدی سے کچھ نہ کیا تو یہ ناگ اس بوڑھی عورت کو کاٹ لے گا، مجھے اس بوڑھی عورت کو بچانا ہوگا۔ فوراً ہاتھ زنبیل میں ڈالی اور اس کی جگہ زنبیل سے ایک کمان اور ایک تیر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ناگ نے بوڑھی عورت کو کاٹا نہیں ہے،
अगर उसने बूढ़ी औरत को काट लिया होता तो वो उसकी करीब बैठकर इस तरह ना फंकार रहा होता। आमतौर पर नागों की यही आदत थी कि वो एक बार जिसको काट लें तो फिर उसे काटते ही तेजी से भाग जाते हैं, जबकि ये नाग बदस्तूर बूढ़ी औरत के करीब था। उमर अय्यार ने फौरन कमान पर तीर चढ़ाया और फिर उसने नाग का निशाना लिया और चिल्ला खींचने लगा। दूसरे लम्हे उसने झटके से तीर छोड़ दिया। वो माहिर तीरंदाज था। उसका तीर कमान से निकलकर बिजली की सी तेजी से नाग की तरफ लपका। दूसरे लम्हे नाग को एक जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर तेजी से घिसटता चला गया और दीवार से टकराया। उमर अय्यार का चलाया हुआ तीर उसकी गर्दन में लगा था और उसे खींचता हुआ पीछे मौजूद दीवार के पास ले गया था। तीर दीवार में धंस गया था और नाग उसमें परोया बुरी तरह से तड़पना शुरू हो गया था। नाग को निशाना बनते देखकर उमर अय्यार के चेहरे पर फतेहमंदी की चमक लहराई। उसने फौरन कमान जंबील में डाली और फिर वो बेहोश पड़ी हुई औरत की तरफ बढ़ा। बूढ़ी औरत ने साफ सुथरा और कीमती लिबास पहना हुआ था। वो किसी अच्छे घराने की दिखाई दे रही थी। उस औरत का रंग स्याह था, लेकिन उसके चेहरे पर अमारत की चमक जरूर दिखाई दे रही थी। बूढ़ी अम्मा, होश में आए, मैंने नाग को हलाक कर दिया है। अब उससे आपको कोई खतरा नहीं है। होश में आए बूढ़ी अम्मा। उमर अय्यार ने बूढ़ी औरत के करीब आकर उसे कंधे से पकड़कर जोड़ते हुए कहा। तो बूढ़ी औरत यूं उठकर बैठ गई जैसे वो बेहोश न थी, बल्कि बेहोश होने की अदाकारी कर रही थी। बूढ़ी औरत ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा, तुमने नाग को मार दिया? क्या मतलब? कौन हो तुम? कहाँ है नाग? उसने बौखलाकर अकबी दीवार की तरफ देखा और फिर उसकी मुंह से भी इख्तियार चीख निकल गई। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, और उठकर तेज से उस दीवार की तरफ लपकी जिसके साथ नाग उमर अय्यार की तीर में परोया हुआ था। बूढ़ी औरत को उस तरह अचानक उठते और फिर चीखते देखकर उमर अय्यार हैरान रह गया था। और फिर जब बूढ़ी औरत तेजी से दीवार की तरफ गई तो उमर अय्यार की नजरें उस तीर पर पड़ी जिससे उसने स्याह नाग को निशाना बनाया था। दूसरे लम्हे उमर अय्यार उस बुरी तरह से उछला जैसे उस नाग ने जिंदा होकर अचानक उस पर छलांग लगा दी हो और उसे काट लिया हो। दीवार के पास नाग की जगह एक नौजवान पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन में उमर अय्यार का तीर गड़ा हुआ था। उसकी गर्द खून का तालाब बन रहा था। तीर उसके गर्दन के आर पार होकर दीवार में गड़ गया था। नाग की जगह इंसान को देखकर उमर अय्यार की तो जैसे होश ही उड़ गई। क्या मतलब? मैंने तो तीर से एक खतरनाक नाग को निशाना बनाया था, फिर ये इंसान कहाँ से आ गया? उमर अय्यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। वो उठा और तेजी से दीवार के पास पड़ी हुई नौजवान की लाश के करीब आ गया। बूढ़ी औरत लाश के करीब आकर रुक गई थी और हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे लाश देखकर वो पथरा सी गई हो। उसकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह खुला हुआ था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि उसके करीब एक नौजवान की लाश पड़ी हुई है। उमर अय्यार की हालत भी पतली हो रही थी। उसने आगे बढ़कर नौजवान की लाश छूकर देखी तो ये देखकर उसके और ज्यादा आसान खता हो गए कि वो नौजवान मर चुका था। उस नौजवान की जिस्म पर भी बेशबहा कीमती लिबास थी। उसकी पहलू में एक थैली दिखाई दे रही थी। थैली का एक हिस्सा फटा हुआ था जिसमें से तेज चमक निकल रही थी। शायद उस थैली में वैसे ही सफेद मोती मौजूद थे जो उमर अय्यार को जंगल में मिले थे। थैली में वाकई सुराख था। वो नौजवान शायद जंगल में चलता हुआ आया था और उसकी थैली से एक एक करके सफेद मोती गिर रहे थे जिसका उसे इल्म ही न हुआ था। उमर अय्यार ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा, ये तो मर चुका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपको बचाने के लिए एक नाग पर तीर चला रहा था। मैंने तो आपको बचाने के लिए एक नाग पर तीर चलाया था, फिर नाग इस तरह इस इंसान में कैसे तब्दील हो गया? मागान, मेरा बेटा मागान। अचानक उस औरत की मुंह से लरजती हुई आवाज निकली और फिर अचानक उसके हल्क से जोर से मागान का नाम निकला और नौजवान की लाश पर गिर पड़ी। मागान, मेरे बेटे मागान, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? उठो मेरे बेटे मागान। बूढ़ी औरत ने पागलों के से अंदाज में नौजवान की लाश को झुंझोड़ते हुए कहा। उस औरत को पागलों के अंदाज में नौजवान से लिपटते और उसे चूमते देखकर उमर अय्यार का रंग जर्द हो गया। बूढ़ी औरत उसे अपना बेटा कह रही थी। उमर अय्यार उठा और तेजी से कई कदम पीछे हटता चला गया।
बूढ़ी औरत पर लाश देखकर ऐसा सदमा तारी हुआ था कि वो बार बार नौजवान की लाश को उठाकर अपने गले से लगा रही थी और उसे पागलों के से ही अंदाज में चूम रही थी। तुम नहीं मर सकते, मेरा बेटा नहीं मर सकता, ये झूठ है, ये लाश, ये मेरे बेटे की लाश नहीं है। मागान, मेरे अच्छे बच्चे उठ जाओ, देखो तुम्हारी बूढ़ी माँ तुमसे कह रही है, उठ जाओ मेरे बेटे। वो फर्श पर बैठ गई थी और उसने नौजवान का सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया था। उमर अय्यार मुतवहिश अंदाज में बदस्तूर उस इंसानी लाश को देख रहा था। मागान, मेरे बेटे उठ जाओ मेरे लाल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो मेरे साथ नाग बनकर कह रहे थे। मैं तुम्हारे कहने पर जानबूझकर तुमसे डर कर बेहोश हुई थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे डराना चाहते हो, मैं डर गई थी। बेटा अब क्या हुआ? ओह, तुम्हारी गर्दन में तो तीर गड़ा हुआ है। ये तीर किसने मारा है तुम्हें? ये तीर कौन है? किसने चलाया है मेरे बेटे पर ये तीर? बूढ़ी औरत को अचानक नौजवान की गर्दन में गड़ा हुआ तीर दिखाई दिया तो वो गुस्से में आ गई और फिर उसकी नजर एक तरफ सहमे हुए अंदाज में खड़े उमर अय्यार पर पड़ी तो वो चौंक पड़ी। तो तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? ये देखो, ये मेरा बेटा है मागान, मेरे बेटे का नाम मागान है, मैं उसकी माँ हूँ। ये मेरा इकलौता और सबसे प्यारा बेटा है, ये मेरा लाल है, मेरा प्यारा लाल। देखो इसे क्या हो गया है, ये नाग बनकर मेरे साथ खेल रहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं उससे डर जाऊं और ऐसी बन जाऊं जैसे मैं नाग से डर कर बेहोश हो गई हूं। मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन तीर, देखो मेरे बेटे को किसी ने तीर मार दिया है, ये मर गया है, मेरा बेटा, मेरा लाल मर गया है, किसी ने उसे तीर मारकर हलाक कर दिया है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, उसे कैसे जिंदा करूं? हाय हाय, मैं इसके बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? बूढ़ी औरत पागलों के से अंदाज में बोलती चली गई और उसकी बातें सुनकर उमर अय्यार के दिमाग में जैसे चींटियां सी रेंगना शुरू हो गईं। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की लाश को गले से लगाया और फिर से उसने धाड़े मारना शुरू कर दी। उमर अय्यार ने परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा, ये इस बूढ़ी औरत का बेटा है और ये रूप बदलना जानता था। ये जानबूझकर नाग बना था और अपनी माँ के साथ खेल रहा था। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो समझा था कि नाग बूढ़ी औरत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मैंने उसे तीर से निशाना बनाया था। ये असल में नाग नहीं था। ओह, मैंने एक बेकसूर आदमी को हलाक कर दिया। ये मुझसे क्या हिमाकत हो गई, ये मैंने क्या कर दिया? बुढ़िया रोते रोते यकलख्त खामोश हो गई और सर घुमाकर उसकी तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत ने उसे घूरते हुए चीख कर कहा, क्या कहा तुमने? मेरे बेटे को तुमने तीर मारा है? हाँ, नहीं, मैं वो बूढ़ी औरत को गुस्से में देखकर उमर अय्यार बुरी तरह से हकला कर रह गया। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को तीर मारा है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, तुम मुजरिम हो, मेरे बेटे के कातिल हो, तुमने ही मेरे बेटे को मारा है, तुम मुजरिम हो, तुम कातिल हो। उमर अय्यार बौखला कर पीछे हटा और दीवार से कमर लगाकर खड़ा हो गया। उमर अय्यार ने बुरी तरह से घबराए हुए लहजे में कहा, नहीं नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूँ, कातिल नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे को जानबूझकर नहीं मारा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं बूढ़ी औरत ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम कातिल हो, मुजरिम हो, तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को मारा है, तुम मुजरिम हो, तुम मुजरिम हो। उसने अपने बेटे की लाश का सर अपनी गोद से उठाकर नीचे फर्श पर रखा और फिर वो बड़े गुस्सीले अंदाज में उठकर खड़ी हो गई। खड़ी होते ही वो जारहाना अंदाज में उमर अय्यार की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा गम गुस्से से सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। बूढ़ी औरत ने बुरी तरह से गरजते हुए कहा, तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुम मुजरिम हो, तुम कातिल हो, बताओ क्यों मारा है, बताओ क्यों मारा है तुमने मेरे बेटे को, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। उसका भयानक होता हुआ चेहरा देखकर उमर अय्यार को अपनी रगों में खून खुश्क होता महसूस हो रहा था। उमर अय्यार की मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, मैं वो। बूढ़ी औरत ने कहा, जल्दी बताओ, कौन हो तुम और तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है, बोलो, जल्दी बोलो। और फिर उससे पहले कि उमर अय्यार कुछ समझता, उसी लम्हे बूढ़ी औरत ने उमर अय्यार की मुंह पर गुस्से से जोर जोर से तमाचे मारना शुरू कर दिए। वो बूढ़ी औरत थी
लेकिन उसका हाथ इस कदर भारी था कि तमांचे खाते हुए उमर यार को अपना गाल फटते हुए महसूस होने लगे। उमर यार ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, रुके, मत मारे मुझे, रुके, मेरी बात सुने। बूढ़ी औरत ने गुस्सीली लहजे में कहा, नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बूटियां उड़ा दूंगी। तुम जालिम हो, सिफाक और बेरहम आदमजाद हो। तुमने मेरे मासूम बेटे को बेमौत मारा है। मैं अपने बेटे की मुजरिम और कातिल को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी बूटियां उड़ा दूंगी। और उसके हाथ एक बार फिर चल पड़े। उमर यार को और कुछ ना सूझा तो उसने बूढ़ी औरत को झुकाई दी और तेजी से उसके पहलू के पास से निकलकर दूर हटता चला गया। बूढ़ी औरत ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम इस तरह मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया है। मैं तुम्हें इस तरह जिंदा नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरे बेटे के खून का हिसाब देना होगा। उसके बदले में तुम्हें भी मरना होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। उसने अचानक दोनों हाथ उमर यार की जानिब झटके। उस लम्हे उमर यार को जोरदार झटका लगा और वो उछलकर कमर के बल नीचे गिरा। इससे पहले कि वो उठता, उसी लम्हे उसके जिस्म पर जंजीरें नमदार हुई, जो नागों की तरह हरकत करते हुई उसके जिस्म पर लिपटती चली गई। उमर यार ने भौखलाए हुए लहजे में कहा, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये जंजीरें, अरे! इससे पहले कि वो कुछ करता, उसका जिस्म बुरी तरह से जंजीरों में जकड़ता चला गया। उसे जंजीरों में जकड़े देखकर औरत तेज तेज चलती हुई उसके करीब आ गई। उसका चेहरा बदस्तूर गुस्से से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। उमर यार के करीब आते ही उसने हवा में हाथ मारा तो ये देखकर उमर यार की आंखों में खौफ फैल गया कि बूढ़ी औरत के हाथ में अचानक एक तलवार जाहिर हो गई थी। बूढ़ी औरत ने गरजते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे की गर्दन में तीर मारकर उसे हलाक किया है। मैं इस तलवार से तुम्हारे गर्दन काटूंगी। मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी, मौत के बदले मौत। उसने तलवार वाला हाथ बुलंद किया और फिर दूसरे लम्हे उसका तलवार वाला हाथ तेजी से नीचे आया और उमर यार की हल्क से हौलनाक और इंतहाई दिलखराश चीख निकल गई। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले किस्त के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो। उमर यार और सामड़ी जादूगर की ताज खजाने की अगली वीडियो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में अपलोड की जाएगी। बहुत शुक्रिया।